Hello students, this is your Borsha ma'am. Today we will start a completely new chapter, chapter 10, and we will learn about the moon. Today in this lesson we will start a completely new chapter. Our today's lesson is chapter 10, the moon and the eclipses. In this chapter, we will learn about our closest neighbor in space, that is moon. Here basically we will learn about the moon's surface, the phases of moon, and then we will learn about the eclipses. There are two types of eclipse, lunar eclipse and solar eclipse. We will learn both of them, how are they happening in our nature, and at last in this chapter we will learn about the satellites. In today's lesson basically we will learn about the moon, the surface of moon, the phases of moon, the gravity on moon. We will learn on these topics. So let's start our today's lesson. We know that the moon is our closest neighbor in the space. আমাদের সবচেয়ে কাছে রয়েছে কিন্তু moon. It is bright but basically it is a non-luminous object. What is the meaning of it? That means it doesn't have its own light. Moon রাত্রিবেলা আলো দেয় কিন্তু মুনের কিন্তু নিজস্ব কোনো লাইট নেই। তাহলে মুন কিভাবে আলো দেয়? It reflects the light from the sun. The light from the sun falls on moon and it simply reflects the light of the sun. এবং আমাদের মনে হয় যে মুন আমাদের রাত্রিবেলাতে আলো দিচ্ছে, কিন্তু আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। মুন revolves round the earth. আর্থের চারদিকে মুন ঘোরে and it take 28 days for a complete revolution. That's why it is changing its shape continuously. Day to day আমরা যদি দেখি ভালো করে রোজ দিন রাত্রিবেলা, তো দেখব যে the shape of the moon and the size of the moon is continuously changing day by day. Why? Because when it travels around the earth, different parts of the moon are lit up by the sunlight. এই জিনিসটা হতো না যদি মুনের নিজস্ব আলো থাকতো। যেহেতু দ্য মুন ডাজন্ট হ্যাভ ইটস ওন লাইট, তো যেহেতু সানের আলোটা মুনের ওপর পড়ছে, তো যখনই মুনটা আর্থের চারিদিকে রিভলভ করছে, তো সবসময় মুনের সব পার্টে কিন্তু সমানভাবে আলো পড়ে না। মুনের যেই পার্টটাতে আলো পড়ে উই ক্যান সি দ্যাট পার্ট, এবং যেই পার্টটাতে আলো পড়ে না উই ক্যান নট সি দ্যাট পার্ট। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য মুন is not visible completely all through the time, and it seems for us that it is changing its shape. মুনটা কিন্তু পুরোটাই থাকে, আধখানা হয়ে যায় না। শুধুমাত্র পুরো পোর্শনটা আমরা দেখতে পাই না, কারণ পুরো পোর্শনটার উপর আলো পড়ে না। মুনের যদি নিজস্ব লাইট থাকতো তাহলে আমরা সবসময় মুনকে কমপ্লিট দেখতে পেতাম, কারণ মুন যেরকমই থাকুক না কেন ওর আলোটা ওর উপর থাকতো। বাট যেহেতু ইট ডাজন্ট হ্যাভ ইটস ওন লাইট, সানস লাইট ফলস অন ইট, সেই কারণে মুনের রেভলিউশনের জন্য সানের লাইটটা সবসময় মুনের সব পার্টে পড়ে না। যে পার্টটায় পড়ে আমরা সেই পার্টটা দেখতে পাই, যে পার্টটায় পড়ে না সেই পার্টটা দেখতে পাই না। অনলি ওয়েন all of the part gets the sunlight আমরা দেখতে পাই ফুল মুন, যখন পুরো চাঁদটাকে আমরা দেখতে পাই। ওকে, unlike the earth, the moon has no atmosphere or no life. আমরা সবাই জানি যে একমাত্র আর্থ হ্যাজ লাইফ অ্যান্ড আর্থ হ্যাজ দ্য অ্যাটমসফিয়ার। এই যে আমাদের চারপাশে যে এয়ারের লেয়ারটা, এটা কিন্তু শুধুমাত্র আর্থেই আছে, তো মুনে কিন্তু নেই। The astronauts' footprints left on the moon will remain there for centuries because there is no wind to disturb them. This is the first heavenly body probed by the men. আমরা কিন্তু প্রথম
মুনেই পা রেখেছি, এখনো পর্যন্ত অন্য কোনো প্ল্যানেটে বা অন্য কোনো হেভেনলি বডিতে মানুষ যেতে পারেনি। অনলি হিউম্যানস ক্যান রিচ টু দ্য মুন, মুন অবধি তারা যেতে পেরেছে, এবং তারা বহু বহু বছর আগে তারা যেখানে গেছে তাদের যে ফুটপ্রিন্টসগুলো সেগুলো কিন্তু এখনও ইনট্যাক্ট অবস্থাতেই রয়েছে। ওয়াই? বিকজ মুন হ্যাজ নো উইন্ড, মুনে কোনো হাওয়া নেই যে হাওয়া ওই ফুটপ্রিন্টসগুলোকে নষ্ট করে দেবে। So these are the basic information about moon. Now we will discuss about the surface of the moon. Moon surface is not a plain surface. মুনের যে ল্যান্ড বা সারফেস সেটা কিন্তু প্লেন নয়। It is basically hilly mountain area with have lots of valleys and craters. Now what are craters? Craters are the deep hole on the ground of the moon that are created by heating of the heavenly bodies like meteors or like any other bodies. তো মুনের যে সারফেসটা সেই সারফেসটা কিন্তু একদম প্লেন সারফেস নয়, সেখানে প্রচুর পাহাড় আছে, ছোট ছোট ভ্যালিজ রয়েছে, এবড়ো খেবড়ো জমি বেসিক্যালি, অ্যান্ড ইট হ্যাজ লার্জ বিগ ক্রেটার্স। আমরা দূর থেকে যখন মুনটা দেখি উই ক্যান সি ডিফারেন্ট ব্ল্যাক স্পটস অন দ্য মুন। দিস ব্ল্যাক স্পটস আর বেসিক্যালি দ্য ক্রেটার্স। ওকে, ওই ব্ল্যাক স্পটস মানে ক্রেটার্সগুলো অত দূর থেকে ব্ল্যাক স্পটের মধ্যে দেখায়। ক্রেটার্সগুলো হিউজ হিউজ সাইজের হতে পারে। নাও হোয়াট আর দিস ক্রেটার্স? বেসিক্যালি দিজ আর দ্য ডিপ হোলস অন দ্য মুন সারফেস। সেগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছে? বাই হিটিং অফ হেভেনলি বডিজ লাইক মিটিওরস অন দ্য সারফেস। হেভেনলি বডিগুলো যখন মুনের সারফেসটাকে হিট করেছে তখন এগুলো তৈরি হয়েছে। Mountains on the moon are very rough and sharp. They are made up of bare rocks and soil. ওখানে তো কিছুই নেই, তো মাউন্টেনগুলো কিন্তু খুব রাফ মাউন্টেন এবং অবভিয়াসলি দিজ আর শার্প মাউন্টেন। এরা পাথর, বালি, মাটি এসব দিয়ে তৈরি হচ্ছে। As there is no rain in the moon or also there is no atmosphere, so the soil of moon is very dry and it is made up of small pieces of rock. কোনো বৃষ্টি হয় না, সয়েলটা কিন্তু খুব ড্রাই সয়েল এবং বেসিক্যালি এটা পাথরের টুকরো দিয়েই তৈরি। We know that due to there is no rain and there is absence of water, also absence of air, so no life is exist on the moon surface. মুনের সারফেসে কিন্তু কোনো লাইফ নেই। Also, as there is no air, no sound can hear on the moon. মুনে কিন্তু কোনো সাউন্ড হয় না। সাউন্ডকে এক জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাওয়ার জন্য কোনো একটা মিডিয়ামের প্রয়োজন হয়। সেটা এয়ার মিডিয়াম হতে পারে, সেটা ওয়াটার মিডিয়াম হতে পারে, or it may be any other medium. But in moon there is nothing, no air, no water. So that's why sound cannot propagate from one part to another. Sound কিন্তু একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যেতে পারে না, সেই জন্য আমরা মুনে কিন্তু কোনো শব্দ শুনতে পাই না। Also the temperature of moon is changed very quickly. When in the daytime the sun shines on it, the moon become very hot. মানে যখন সূর্যের আলোটা মুনের উপর পড়ে তখন মুনটা কিন্তু খুব হট হয়ে যায়। আর অন্যদিকে দ্য ডার্কার সাইড হুইচ ক্যান নট গেট দ্য মুন সানলাইট ইজ ভেরি কোল্ড। তো মুনের ক্ষেত্রে টেম্পারেচারটা কিন্তু খুব ড্রাস্টিক চেঞ্জ হয়, কোনো জায়গায় গরম কোনো জায়গায় ঠান্ডা। যে পোর্শনটা সানলাইট পায় দ্যাট পার্ট ইজ ভেরি হট অ্যান্ড দ্য অপোজিট পার্ট হোয়ার ইট ইজ ডার্ক ইট ইজ ভেরি কোল্ড। That's why the astronauts who visit the moon have to wear special dresses. না হলে প্রথমত হচ্ছে যেহেতু এয়ার নেই তো উইদাউট এয়ার তারা মারা যাবে, অ্যান্ড সেকেন্ডলি এই যে টেম্পারেচার যে হিউজ একটা চেঞ্জ, সেই টেম্পারেচার চেঞ্জের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য দে হ্যাভ টু ওয়্যার সাম স্পেশাল ড্রেসেস। So these are the information that we have got about the moon's surface. Now we will discuss about the next part, that is the phases of the moon.
I already told you that we cannot see all of the part of the moon at the same time. Day to day, moon seems to change its shape. কেন এটা হয় সেটাও বলেছি. As moon doesn't have its own light and it gets the light from sun and it reflects that light and shines on the earth. We call this light as moonlight. যদিও এটা মুনের নিজস্ব লাইট কিন্তু নয়, এটা সানের থেকে পাওয়া লাইট which moon reflects and we see that light. Half of the moon's surface is always faces the sun. The part facing the sun gets sunlight. Obviously মুনের একটা পার্ট ঠিক যেমনভাবে আমাদের আর্থের ক্ষেত্রেও আমরা দেখে থাকি যে আর্থের একটা পার্ট সবসময় সূর্যের সামনের দিকে থাকছে, সেটা যে কোনো একটা পার্টই হতে পারে, এবং যে পার্টটা সূর্যের দিকে ফেস করে থাকে দ্যাট পার্ট গেটস দ্য সানলাইট অ্যান্ড দ্য আদার পার্ট রিমেন্স ইন ডার্ক. Sometimes we see only a part of the lighted side. এবার এই যে লাইটেড সাইডটা এই পুরো হাফটাও কিন্তু আমরা দেখতে পাই না, ওই হাফেরও আবার কিছু পরিমাণ পার্টটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই. The amount of lighted side that we see changes every night. যে লাইটেড অ্যামাউন্ট অফ সাইডটা আমরা দেখতে পাই সেটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করতে থাকে. And these changing shapes of moon that we can see are called the phases of the moon. ঠিক আছে, phases বলতে কি বোঝাচ্ছে, যে কন্টিনিউয়াসলি উই আর সিইং দ্য চেঞ্জিং শেপস অফ দ্য মুন. মুনের যে শেপ কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে এবং আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি, এই জিনিসটাকেই কিন্তু আমরা বলছি দ্য ফেজেস অফ দ্য মুন. ওকে, তাহলে কি হচ্ছে, হাফ অফ দ্য মুন সারফেস অলওয়েজ ফেসিং দ্য সান, ইট gets the sunlight, but this surface also is not completely seen at the same time. এটারও আবার আমরা কিছু পার্ট কিন্তু দেখতে পাই. কি কি ফেজ আছে, ফুল মুন, নিউ মুন, ক্রিসেন্ট অ্যান্ড গিবাস, এই চারটে মেনলি ফেজ আছে. এছাড়াও আরেকটা আছে দ্যাট ইজ দ্য হাফ মুন. হাফ মুন, full moon, new moon, crescent and gibbous. So basically there are 5 different shapes of the moon. Look at here. This is the full moon যেখানে পুরো মুনটা দেখা যাচ্ছে. This is the half moon যেখানে হাফটা দেখা যাচ্ছে. This is the new moon. নিউ মুনের পরের স্টেপটাই হচ্ছে ক্রেসেন্ট, যেখানে একটা সরু ফালি of the moon is visible. Now half moon আর full moon এর মাঝখানের part is the gibbous where we can see more than the half part. Okay, the moon never changes its shape. যেটা আমি বললাম মুনের সাইজটা কিন্তু একই থাকছে, it's only the light that is falling on the moon and makes this type of shape. লাইটটা যেরকমভাবে পড়ছে, আমরা যে পার্টটুকু দেখতে পাচ্ছি সেই পার্ট হিসাবেই কিন্তু আমরা বলছি. এমন নয় যে মুনটা হঠাৎ করে অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে আবার ফুল হয়ে যাচ্ছে, মুনটা একই রকমই আছে. is actually the shapes of its lighted part as is revolve around the earth. যেটা আমি বললাম যে actually this changing shape is the shapes of its lighted part. যে যতটুকু পার্টে ওর আলো পড়ছে ততটুকু পার্টে ভিজিবল হচ্ছে, সাইজ বা শেপ কিন্তু মুনের একই থাকছে. ওকে, সো দিস আর দ্য ফেজেস অফ মুন. বেসিক্যালি 5টা ফেজ আমরা দেখলাম, নিউ মুন, ক্রেসেন্ট, হাফ মুন, গিবাস অ্যান্ড ফুল মুন. অ্যান্ড কেন এই ফেসেসের চেঞ্জটা হচ্ছে সেটাও কিন্তু আমরা জানলাম, বিকজ অফ দ্য রেভলিউশন অ্যান্ড বিকজ অফ ইট রিফ্লেক্টস দ্য সানলাইট. সানের লাইটটা এর উপর পড়ছে এবং রেভলিউশনের কারণে সানের লাইটটা সবসময় সমস্ত পার্টটাতে পড়ছে না, যে পার্টে পড়ছে সেই পার্টগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি. So up next we will discuss about the gravity of the moon. Now we know that gravity is a force by which every element is pulled towards the earth. Earth একটা ফোর্স দিয়ে প্রত্যেকটা অবজেক্টকে ওর নিজের দিকে টানে. That force is known as gravity. Okay.
দ্য ফোর্স অফ দ্য গ্র্যাভিটি ক্যান অলসো বি ফেল্ট অন দ্য মুন, মুনেও কিন্তু এই গ্র্যাভিটিটা ফিল করতে পারি আমরা, বাট দ্য গ্র্যাভিটি অফ দ্য মুন ইজ ভেরি ভেরি লেস দ্যান দ্য আর্থ, বেসিক্যালি ইট ইজ 1/6 টাইম লেস দ্যান দ্য আর্থ। ওকে, মানে আর্থের গ্র্যাভিটির ভ্যালুটা যেটা, ইফ উই ডিভাইড দ্যাট ভ্যালু উইথ 6, then we will get the value of the gravity of the moon. So you can easily understand that it is very very small, খুব অল্প ভ্যালুটা, কিন্তু খুব কম ভ্যালু। So that's why we would weigh less on the moon. তো আমাদের যে কারণে গ্র্যাভিটি আমাদের ওয়েটের ওপর একটা বিশাল ইম্প্যাক্ট ফেলে, তো দ্যাটস ওয়াই when in moon the gravity is very low, also our weight is very low on the moon. If our weight is 30 kg, তো সেটাকে 6 দিয়ে ডিভাইড যদি করি, তো it will be 5. So our weight is 5 kg in the moon. আমাদের নর্মাল ওয়েট যদি 30 হয় আর্থে, তো আমি বললামই যে 1/6 টাইম মানে 6 দিয়ে ডিভাইড করব, সেই ভ্যালুটাকে 6 দিয়ে ডিভাইড করলে যা পাবো, দ্যাট ইজ দ্য ওয়েট অফ আস অন দ্য মুন। তো সেই কারণেই মুনে কিন্তু গ্র্যাভিটিটা খুবই কম থাকে, অ্যান্ড ডিউ টু দিস small value of gravity, less value of gravity, it is very much difficult to walk on the moon. কারণ গ্র্যাভিটি কী করে, when we are walking আমাদের মাটির সঙ্গে টেনে ধরে রাখে, না হলে আমরা উড়ে যেতাম। তো সেই কারণে যেহেতু মুনেও গ্র্যাভিটিটা খুবই কম, তো আমাদের ডিফিকাল্টি হয় খুব হাঁটতে। যখন আমরা হাঁটি দেখবো আমরা উড়ে 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 যাই। ইফ ইউ সি দ্য ভিডিওস অফ দ্য অ্যাস্ট্রোনটস ইউ ক্যান সি, তোমরা ভিডিও দেখলে দেখবে প্রচুর এরকম ভিডিও রয়েছে, কারণ এতটাই কম গ্র্যাভিটি। তো আমি যদি চাই, আমি যতটুকু আর্থে লাফাতে পারি তার থেকে 3 গুণ বেশি লাফাতে পারি, কারণ আমাকে টেনে ধরে রাখার কেউ নেই। আনলেস ওয়ান ইজ ওয়েট ডাউন হি অর শি উড ফ্লোট, যদি তার ওয়েট আমি বা নিচে থেকে টেনে ধরে না রাখা হয়, যে গেছে সে কিন্তু ফ্লোট করবে। সো দিস ইজ দ্য গ্র্যাভিটি অফ দ্য মুন। গ্র্যাভিটি ওয়ার্কস অন দ্য মুন, বা অনেকে বলে গ্র্যাভিটি ডাজন্ট ওয়ার্ক অন দ্য মুন, যদিও ওয়ার্ক করে, বাট ইট ইজ ভেরি ভেরি লেস অ্যামাউন্ট অফ গ্র্যাভিটি, খুবই কম। তো সেই কারণে কিন্তু খুব একটা বেশি এফেক্ট ফেলে না, আমাদের ওয়েটটা ওখানে খুব কম হয়ে যায়। ইট ইজ ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট ফর আস টু ওয়াক অন দ্য মুন। কতটা আর্থে যা গ্র্যাভিটি আছে তার কিন্তু 1/6 টাইম, মানে সেটাকে 6 দিয়ে ডিভাইড করলে যা পাবো সেটাই হচ্ছে মুনের গ্র্যাভিটি। নেক্সট উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট আ ফেনোমেনা দ্যাট ইজ কজড বাই দ্য গ্র্যাভিটি অফ মুন। হোয়াট ইজ ইট? ইট ইজ বেসিক্যালি টাইড, বা যেটাকে বাংলায় বলি ঢেউ। Due to gravity, moon pulls water from seas and ocean towards itself, and this cause the tide. যেটা বড় বড় ঢেউ ওঠে সেটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো, যে we can see several big tides on oceans or seas, তোমরা দেখেছো প্রত্যেকেই। তো সেটা কেন হয়? ডিউ টু গ্র্যাভিটি মুন সেই ওয়াটারগুলোকে নিজের দিকে টানতে থাকে, এবং টানতে থাকার ফলে দ্যাট ওয়াটার পুলস আপ, ওয়াটারটা উঠে যায়, উঠতে থাকে, এবং সেই ওয়াটারটাই তৈরি করে টাইড। বেসিক্যালি উই ক্যান সি 2 টাইপস অফ টাইড, ওয়ান ইজ হাই টাইড অ্যান্ড আদার ওয়ান ইজ লো টাইড। হাই টাইড মানে যেটা খুব বড় বড় ঢেউ হয়, যেটাকে বাংলায় আমরা বলে থাকি জোয়ার, এবং low tide means in which tide the tides are very small in size, যেটাকে বাংলায় বলি ভাটা। ওকে, এভরি টাইড, হাই টাইড ইজ ফলোড বাই দ্য লো টাইড। সবসময় একটা হাই টাইডের পরে একটা লো টাইড আসে, এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রসেস। ফার্স্টে একটা হাই টাইড আসে, তারপর একটা লো টাইড আসে। When water is pulled by the moon, it is called high tide. Water যখন মুন দিয়ে পুল হয়, মানে ডিউ টু গ্র্যাভিটি when moon pulls the water, high tide is produced and the area between two high tides, water form the low tide. দুটো high tide, ধরো এইখানে this one is a high tide and this one is a high tide, তার মাঝখানের এই যে ওয়াটার লেভেলটা, এইখানে তো জলটা খুব কম থাকে। In that case, this water between two high tide region forms a low tide. Basically, high tides occur in
ফুল মুন নাইট, ফুল মুন নাইটে কিন্তু হাই টাইডটা হয়। দেখবে অনেকেই আমরা বলে থাকি যে ফুল মুন পূর্ণিমাতে জোয়ারটা বেশি হয়, উইচ ইজ দ্য হাই টাইড, সমুদ্রের ঢেউ খুব বেড়ে যায়। The tides are useful for ships obviously, কারণ when there is a high tide ships can come easily to the port, তখন জলটা অনেক বেশি থাকে, তো বড় বড় জাহাজগুলো খুব সহজেই কিন্তু পোর্টের কাছে চলে যেতে পারে। লো টাইড হলে কিন্তু আবার জাহাজ আটকে যায়, জাহাজ যেতে পারে না, তো দ্যাটস ওয়াই টাইড কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। অলসো fishermen are very much benefited from that টাইড এই যে টাইডের নলেজটা ফিশারম্যানদের কাছে থাকে, তারা জানে যে কখন হাই টাইড হবে, কখন লো টাইড হবে, সেই মতো দে গো আউট টু ক্যাচ ফর ফিশ ইন দ্য সি। ওকে, ফিশারম্যানরা কিন্তু জানে যে কখন ফুল মুন, তাহলে এই সময় হাই টাইড, কখন লো টাইড, এই সময় দে নো দ্যাট। In a low tide, they cannot bring back their boats to the shore because the sea water reduces far away from the shore. তো যেটা আমি বললাম, যে কারণে শিপ অলসো ক্যান নট বি গো ফ্রম দ্য পোর্ট, কারণ জলটা সেই সময়টায় খুব কম থাকে, তো সেই কারণে তাদের নৌকা বা তাদের বড় বড় শিপগুলো যেটা হয় সেটা আটকে যায় ডাঙায়। ওকে, এবং সি ওয়াটারটা শোরের মানে তীরের কাছ থেকে অনেকটা বেশি দূরে চলে যায়, তো সেই কারণে তারা কিন্তু নৌকা ছাড়তে পারে না বা শিপ ছাড়তে পারে না। সো দিস ইজ টাইডটা কি বললাম আমি তাহলে? টাইড ইজ বেসিক্যালি দ্য গ্র্যাভিটেশনাল পুল অফ দ্য মুন হুইচ অ্যাক্টস অন দ্য সি ওয়াটার অর ওশান ওয়াটার। মুনের যে গ্র্যাভিটেশনাল পুল, যেটা সি ওয়াটার বা ওশান ওয়াটার উপরে কাজ করছে, সেটাই টাইডকে তৈরি করছে। সো দিস আর দ্য বেসিক ইনফরমেশনস অ্যাবাউট দ্য মুন হুইচ ইজ আওয়ার ভেরি ক্লোজেস্ট নেইবার, অ্যান্ড উই লার্ন অ্যাবাউট দ্য মুন সারফেস, আমরা মুনের সারফেস সম্পর্কে জানলাম। দেয়ার আর 5 phases অফ মুন, কি কখন কোনটা হচ্ছে, কেন হচ্ছে, উই অলসো নো অ্যাবাউট দ্যাট, অ্যান্ড উই অলসো লার্ন অ্যাবাউট দ্য গ্র্যাভিটি অফ দ্য মুন অ্যান্ড ইটস এফেক্ট।